مشاهدينا الكرام، وسعدتم مساء وطابت اوقاتكم. مرحبا بكم الى لقاء جديد وعدد جديد من برنامج مع الجاليه. في هذا العدد نخصصه مشاهدينا الكرام الى حدثين هامين في حياه الجاليه الوطنيه في الخارج. الحدث الاول وهو لقاء تنظيمي في يوم الشهيد 18 من فيفري بباريس، حيث عمد المنظمون إلى وقفة تاريخية في الأماكن المعهودة في العاصمة الفرنسية باريس، ومنها لا ريبوبليك باستي ناسيون. إذن هذه الوقفة سنناقشها مع الضيوف داخل الاستوديو. الجانب الثاني المبادرة الوطنية التي تكلم عنها النائب البرلماني بالاتحاد الأوروبي السيد كريم زيريبي، والمتعلقة بالمرصد أو الهيئة الدولية لتأطير وتنظيم الجالية الجزائرية في الخارج. إذن مشاهدينا الكرام، أسعد لمناقشة هذه المحاور، أسعد باستضافة كل من الأستاذ محمد هاني غني عن التعريف، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية والتعاون بالمجلس الشعبي الوطني، سابقا عضو دائم باللجنة. مرحبا السيد هاني. شكرا أستاذ، شكرا للاستضافة، وبكل سرور نتلاقاو خاصة فيما يخص موضوع الجالية اللي كان مقطوع منذ سنوات في القناة الجزائرية. تعودنا معك دائما على مناقشة هذه المواضيع، خاصة ما يتعلق بالجالية الوطنية. شكرا على قبول الدعوة الأستاذ هاني. إلى جانب السيد هاني يحضر معنا مسيو كريم زيريبي. مسيو كريم زيريبي اكس ديبيتي du Parlement européen, consultant médias et communication aussi. Le reste, je vous laisse par la suite à nous dire plus sur qui est Monsieur Zeribi. Monsieur Zeribi, bienvenue et merci d'accepter notre invitation. Merci, Chakran, pour votre invitation. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci, Monsieur Zeribi. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل ونبدأ النقاش. Finale de la Coupe d'Afrique des Nations. نحن في حي بغباس الشعبي في باريس. هذا المقهى ملتقى للجزائريين أو الفرنسيين. إذن مشاهدينا الكرام، مرحب بكم من جديد، ونبدأ النقاش مباشرة داخل الاستوديو. السيد هاني، باعتبارك نائب بالمجلس الشعبي الوطني بلجنة الشؤون الخارجية الجالية والتعاون، سبق لنا وأن تكلمنا على عدة مبادرات. المبادرة غدا 18 من فيفري هناك لقاء في العاصمة الفرنسية باريس، يتزامن هذا التاريخ مع يوم الشهيد. عادة ما تكون هذه اللقاءات إما بريبوبليك أو باستي أو ناسيون. أكثر تفاصيل معك الأستاذ هاني باعتبارك أحد المنظمين المنسقين لهذه المبادرة. شكرا أستاذ. أولا أود أن أوضح سواء الجالية الجزائرية أو الجزائريين المقيمين خارج الوطن الأم سوف يحتفلون غدا إن شاء الله على الساعة 2 زوالا في العاصمة الفرنسية باريس. ووضح شيء أنه في ساحة ناسيون، بلاس دو لا ناسيون، في نفس الوقت. وهذه أول مرة في التاريخ توقع في نفس الوقت في مرسيليا بورت ديكس في نفس الساعة على الساعة 2 مساء. هذه كان نداء من المواطنين الجزائريين المغتربين. نداء الوطن، نداء القلب خاصة. أنه يوم الشهيد يعني تاريخ الجزائر مذكور، والراية الجزائرية سوف ترفع في العاصمة الفرنسية في مدينة مارسيل. وفي نفس الوقت النشيد الوطني، نتذكروا الشهداء، نترحموا عليهم، خاصة حاليا ما يوقع يعني فيما يخص الجالية بصفة خاصة، ولكن كل ما الأحداث التي توقع في العالم نقدر نربطوها، يعني يوم الشهيد نقدر نربطوها بالقضية الفلسطينية، يعني لو جينوسيد كي يكومي في غزة وفي فلسطين. هذه يعني الفرصة هذه كالعادة كما عودتنا يعني الجالية تاعنا، الجالية الوطنية المقيمة في الخارج، كما عودتنا في كل محطة توقف يعني بجنب الدولة الجزائرية بكل مؤسساتها، مؤسسات المدنية والمؤسسات العسكرية. هذا شيء جميل. والفرصة هذه نأكد على شيء، أنه كان نداء مواطنين، نداء يعني لقاء تاع الشعب من داخل الجالية الوطنية، من داخل الجالية، بعض الجمعيات، بعض الناشطين السياسيين. السيد هاني، استسمحك يعني على المقاطعة، شكرا. البعض يقول لك لماذا هذا اليوم بالذات وفي العاصمة الفرنسية؟ هل هو لتذكير المستعمر، بجرائمه التي ارتكبها طيلة 100 عام، 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 1
132 سنة في الجزائر، أم هناك هدف آخر؟ عدة رسالات سوف توجه غدا إن شاء الله. أولا هو يعني نذكروا باللي الجزائر أعطت من دم أبنائها منذ، ما نقولوش فقط منذ باسكو الشهداء ما يتحسبوش من 1954 الى 1962. تاريخ الجزائر عميق. بعض يعني 132 سنة 132 سنة. بعض الخبراء بعض التاريخيين يذكروا أكثر من 5 ملايين شهيد في يعني في تاريخ الجزائر. دونك هذه رسالة أولى. رسالة ثانية، بعض نقولها بين قوسين خونة جزائريين اللي كل يوم السبت يعني يخرجوا في الشوارع الفرنسيه ويستنكروا ويتعدوا يعني على السمعه الجزائريين. هذه رساله يوجهها ابناء الوطن، وما اجمل هذه الصوره يعني الجزائري يجاوب الجزائري. وفي نفس الوقت رسالات موجهه للعالم باكمله أن ابناء الجزائر مرتبطين بالوطن الام، مرتبطين بالدوله تاعهم، مرتبطين بمؤسسات الدوله، ومرتبطين بالسياده تاعها. هذا شيء جميل، ونشكر الاخوه اللي منظمين. نقدر نذكر بعض اسماء في باريس وفي مارسيليا. عندنا الاخ اسماعيل في باريس، عندنا الاخت ملاك في ليل. ونذكر شيء جميل ايضا، انه الفكره تاع باريس والفكره تاع مارسيليا، يعني الناس اللي ساكنين في شمال فرنسا ولا شمال اوروبا، يعني مثلا بلجيكا والجنوب مخصص لمارسيليا. مارسيليا اكسو بروفونس وباريس بلاص دو لا ناسيون. في نفس السياق نعاود نرجع معك، لانه ذكرت الاصوات التي ترتفع في فرنسا. هؤلاء الناس الذين خلينا نقولوا سميتهم بالخونة، نعم، إلى أنهم ينشطون فوق التراب الفرنسي. لو كان هناك رغبة حقيقية لباريس اليوم أنها تعترف بجرائمها، خاصة أنه منذ يومين كانت الذكرى تاع التجارب النووية في رقان الأستاذ هاني. إذن لو كان إرادة سياسية فولونتي بوليتيك اون كيلكو سورت فعلا لدى الفرنسيين إزاء الوطن، ربما ما كانش تتنظم هذه ونمروا من خلالها بعض الرسائل. هذه حقيقة. وهذا المشكل ما وقعش برك في الفترة الأخيرة هذه، ولكن كنعودوا سنوات 90، وعشت انت الفترة هذه في سنوات 90 في فرنسا. أن كانوا الناس يعني أشخاص مصنفين إرهابيين كانوا يعيشوا على التراب الفرنسي بالدعم من الدولة الفرنسية ضد الدولة الجزائرية. ما ننساش التاريخ لا يرحم. اليوم التاريخ لا يرحم. دونك هذه أصوات جزائرية ترتفع من التراب الفرنسي ضد الوطن. نتصوروا اللحظة في وقت دوغول. في وقت دوغول لو كان يعني أصوات نازية ترفع في فرنسا، هل تقبل أو لا؟ أظن أن اليوم كان تموقع ظاهر من طرف السياسيين، بعض السياسيين الفرنسيين، خاصة المتطرف، يعني الحزب المتطرف الاكستريم دروات فرونسيز، اللي راهي يعني وحتستغل هذه الفرصة. ولكن أنا النداء اللي نوجهه الجزائريين، أولا لازم يكون لقاء سلمي، والشعارات تكون يعني مرتبطه يعني بالحدث يوم الشهيد. ما نخرجوش على الموضوع. نو سيليبرون لا جورني دو مارتير، نخليو الجزائريين يعبروا، ولكن اتونسيون لانه كاين احزاب سياسيه فرنسيه، جهات فرنسيه ترغب خاصه في هذا الظرف. الاستاذ هاني، ما يحدث في غزه ربما، فلهذا الدعوة إلى التنبيه مهم. لنشرك معنا كذلك الأستاذ زيريبي، كريم زيريبي، في الشق الثاني. والبداية أننا نتعرف على السيد كريم زيريبي. Bonjour, Monsieur Zeribi, bienvenue. Merci. Et une deuxième fois, merci. Tout le plaisir pour nous d'être parmi nous. في هذا le débat. C'est qui, Monsieur Zeribi, pour le grand public? Nous, on connaît M. Zeribi, ex-député parlementaire européen, consultant des médias et de communication. Votre parcours politique, je vous laisse présenter M. Zeribi par Zeribi. Merci d'abord de votre invitation, une nouvelle fois. Mon parcours, il est très atypique en fait. Je suis né à Avignon, donc dans le sud de la France, côté de Marseille, issu d'une famille d'origine algérienne. Mon père est né à Skikda. Ma famille est d'origine à la fois de Béjaïa et de Ouadsouf. Et donc j'ai grandi dans le sud de la France. Comme beaucoup de jeunes, je rêvais de football. J'ai entamé une carrière de footballeur professionnel au départ. Donc ça a été mon métier pendant quelques années. Je me suis blessé. Une fois que cette carrière s'est arrêtée, je me suis engagé sur le terrain syndical. Et je suis rentré dans Vous avez connu Bernard Tapie? J'ai connu Bernard Tapie, nous nous sommes croisés effectivement dans la vie, j'allais dire à la fois sociale, mais aussi dans le football. Ensuite, je suis devenu conseiller du ministre de l'Intérieur
qui était Jean-Pierre Chevènement à l'époque en France, un ami de l'Algérie. Donc j'ai accompagné ce ministre de l'Intérieur pendant quelques années, place Beauvau. Ensuite, je suis devenu conseiller du président de la SNCF. Le président était Louis Gallois à l'époque aussi, un grand monsieur, un grand capitaine d'industrie. Donc je l'ai accompagné. J'ai été directeur général du groupe SNCF en Algérie et en Tunisie. C'était une plaque méditerranéenne, donc c'est moi qui dirigeais le groupe à cette époque-là. Je me suis engagé en politique à Marseille. J'ai été élu local à la mairie de Marseille. J'ai fait 2 mandats à la mairie de Marseille. J'ai présidé la plus grande entreprise marseillaise, qui était la Régie de transport de Marseille. Donc métro, bus, tramway, 3400 salariés. De quelle année, monsieur Zérébi? De 2008 à 2014, pendant 6 ans. Et ensuite, je suis devenu parlementaire européen, député à Bruxelles, représentant ma région sud-est. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, parce que j'ai une société de communication, relations publiques, consulting. J'ai des contrats avec les médias en France, parce que je suis régulièrement sur les plateaux télé, et que j'ai à cœur depuis toujours. C'est pas d'hier, mais c'est depuis toujours, de tisser une relation forte avec mon pays d'origine. Parce que comme je le dis souvent, moi j'ai pas d'incompatibilité sur le plan identitaire. Je suis français, je suis né en France, mais je suis fier aussi de mes origines algériennes. Et je le dis et je le réaffirme sans complexe. Et par toutes les initiatives que je prends, je veux créer un pont et une relation de confiance entre la France et l'Algérie, là où certains préfèrent mettre des crispations ou élever des murs. Et donc je crois que c'est pas facile pour vous, monsieur Zérébi, surtout pour quelqu'un qui est militant de la cause palestinienne. Ah ben ça c'est clair. Voilà. Ça c'est clair. Il faut le préciser, justement. Vous le précisez, mais ça aussi, c'est une cause que je ne défends pas depuis le 7 octobre et les débats tendus que nous avons dans les médias en France. J'ai toujours été défenseur de la cause palestinienne. Parce que je suis un peu comme tous les Algériens et tous les gens qui sont épris de justice pour l'autodétermination des peuples, contre la colonisation, contre les expropriations. La Palestine et le peuple des Palestiniens. Donc je dirais qu'il faut qu'il y ait un État palestinien au plus vite. Et j'ai toujours milité en ça. Et depuis le 7 octobre, on voit qu'il y a une pensée unique, une doxa, comme on dit, donc une propagande qui permet donc à l'État d'Israël aujourd'hui de poursuivre sa politique de colonisation, d'expropriation, de massacre. Donc on a plus de 9000 bombes qui sont tombées sur Gaza depuis le 7 octobre. On a 30 000 morts, 100 000 blessés, des gens qui sont amputés, opérés, sans anesthésie, des femmes qui accouchent sur les décombres, des enfants orphelins. C'est une horreur sur le plan humain. Quel être humain peut valider ça ? Quel est le pays qui peut, je dirais, ne pas s'insurger, qui cautionne ça? Or, vous le savez très bien, comme moi, les pays occidentaux livrent des armes à Israël, ne statuent pas au Conseil des Nations Unies de sécurité. Il y a des droits de veto qui sont posés pour éviter les cessez-le-feu. Et l'État palestinien, depuis des décennies, donc n'a toujours pas pris forme. On a un peuple qui est éradiqué en ce moment, qu'on veut déplacer, déporter vers l'Égypte et la Cisjordanie. Il y a ce dessein du grand Israël qui est messianique, qui est un dessein fou, totalement fou, donc, et un monde impuissant, une impunité totale, plus de centaines de résolutions des Nations Unies non respectées par Israël, une Cour internationale de justice qui a dit que les conditions du génocide étaient réunies, mais là encore une fois, silence assourdissant. Alors je donne de la voix sur les plateaux français, c'est pas facile, c'est pas toujours facile, j'ai parfois 3, 4, 5 interlocuteurs en face de moi, épris de cette pensée unique, de cette irrationalité, mais il faut faire face quand on a des convictions, et quand on veut se regarder en face le matin quand on se lève, on y va, on ne se pose pas de questions. Personnellement, j'ai bien suivi justement vos interventions dans certains plateaux, surtout dans 2 chaînes, CNews et C8, avec surtout le présentateur Cyril Hanouna. Chapeau, M. Zérébi, pour faire face à un plateau là où il y a 8-9 invités. Déjà, vous avez 3/4 des invités contre vous, plus le présentateur, que vous êtes la seule voix parmi ces invités pour dire oui, c'est un génocide et je condamne ce qui se passe à Gaza. Je crois que ça a touché un petit peu à votre parcours politique, non? Ça vous a créé un petit peu de... Disons que, effectivement, quand vous avez la position que j'ai en France, on ne vous ouvre pas toutes les portes. On ne va pas se raconter d'histoire. C'est une position qui est minoritaire sur les plateaux télé, dans les médias. Mais c'est une position qui est majoritaire au sein du peuple. Ne nous trompons pas. Et on sent un fossé, mais pas qu'en France. Partout dans le monde, entre les gouvernants, qui sont parfois dans un soutien inconditionnel à Israël, ce qui est totalement lamentable et honteux, et les peuples qui, eux, manifestent,
contre ces bombardements, contre ce massacre, et pour un État palestinien. Alors, moi, ma position a toujours été claire. J'ai toujours privilégié, je dirais, la protection des populations civiles, qu'elles soient israéliennes ou palestiniennes. Moi, je suis épris de justice. C'est mon éducation. Ce sont mes valeurs. Mais pour moi, un enfant israélien qui meurt, un enfant palestinien qui meurt, c'est une mort qui est dramatique. Au même niveau. Je n'ai pas d'indignation en géométrie variable. Je n'ai pas d'émotion sélective. Le problème, historiquement, les Juifs ont joué toujours le rôle de victime. Mais c'est qui la victime dans l'histoire? 75 ans d'occupation. Il y a des enfants tués, des blessés, des journalistes tués. Aucune voix. Mais lorsqu'on connaît... La France, quand elle parle, et son slogan fraternité, égalité, liberté, terre d'asile, terre des droits de l'homme. Et il n'y a pas un mot pour la Palestine, il n'y a pas un mot de ce qui se passe à Gaza. Dans tous les médias, les journaux, les sites électroniques. Vous avez raison de le dire. Je crois que la position de la France, qui était celle du général de Gaulle, depuis 1967, et d'ailleurs les archives de l'INA donc, sont ouvertes à tout le monde, indiquent que le général de Gaulle, à l'époque, indiquait que les Palestiniens étaient des résistants, qu'il fallait un État palestinien, qu'Israël devait cesser cette politique de colonisation et d'expropriation. Le général de Gaulle. Je veux dire, qui était, je dirais, l'incarnation de la France, cette voix de la France dans le monde. Aujourd'hui, il doit se retourner dans sa tombe, le général de Gaulle. Il n'y a plus de gaullistes dans le pays. La France n'a plus de voix dissonante, n'a plus de voix portant la justice, cet équilibre nécessaire, cette voix qui était proche des pays arabes, mais pas parce qu'ils étaient des pays arabes, parce qu'ils revendiquaient l'autodétermination des peuples, parce qu'ils revendiquaient le fait de la non-ingérence, parce qu'ils voulaient, encore une fois, plus de justice. Cette voix, aujourd'hui, elle a disparu. Je suis triste, moi, pour le pays. Je suis triste pour la France. Je suis triste pour les Français qui ne se reconnaissent pas aujourd'hui dans cette position. Et j'ai envie de vous dire qu'il y a, heureusement, dans le monde, des pays qui donnent de la voix. En Europe, vous avez l'Espagne, vous avez la Belgique, vous avez l'Irlande, vous avez des pays dans le monde comme l'Afrique du Sud qui ont déposé une plainte à la Cour internationale de justice. Vous avez l'Algérie qui siège au Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2 ans, qui, à peine arrivé à la table du Conseil de sécurité, a posé la question de la cause palestinienne au cœur des débats. Heureusement qu'il y a de par le monde des pays courageux qui sont passés, pour certains d'entre eux, par la colonisation, et qui savent ce qu'est l'oppression, l'humiliation, les souffrances. L'Algérie peut en témoigner. Et donc, cette voix-là, ces voix-là, elles sont aujourd'hui prépondérantes sur la scène internationale. Donc, il faut les soutenir. Merci, M. Zeribi. Je retourne vers vous, M. Hadi. ها واحد من أبناء الجزائر مولود بالمهجر منتخب أوروبي سابق إلى أن القضايا الأم في السياسة الخارجية للجزائر موقفنا من القضية الصحراوية، موقفنا من القضية الفلسطينية، العودة إلى الوطن بمشروع يحمل مشروع اليوم للجالية الوطنية بالخارج. كيف تفسر هذا؟ لأنه خبرتك كذلك مع الجالية في الخارج محمد، ووجودك اليوم كمنتخب خاصة في لجنة الشؤون الخارجية والجالية والتعاون. أولا الشيء الجميل مع الأخ كريم زريبي أنه لا بوزيسيون تاعو هي بوزيسيون تاع الدوله الجزائريه بصفه لما يتكلم على لوتوديتيرميناسيون يعني حق الشعوب في التحرر يعني humanement déjà on conçoit ce n'est pas qu'une position algérienne ou arabe ou la musulmane, c'est la position d'un être humain, quelqu'un qui est censé avoir des émotions, des sensibilités, du ressenti. Donc هذه ونفس الصوره نقدمها لك. يجي سي محمد فرانكو الجيريان ولكن للاسف متخوفين. ما شفناش مبادرات اللي قام بها مثلا كريم زريبي عده سنوات. باش يكونوا عندك مواقف دوليه. نعم. لازم تكون عندك شجاعه. Pour avoir des positions comme ça, il faut avoir le courage. C'est pas facile ليه هو خاصه احنا في الجزائر نتكلموا على القضيه الفلسطينيه. تعرض الى عده مشاكل سياسيه. Exactement. Donc une personne comme Karim Zeribi qui a eu le courage de porter et par conviction, et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est une trentaine d'années. Donc par conviction, هذه الرسالة اللي وجهها. كثير من يعني الشعوب الأوروبية والأمريكية ترفعها في الشوارع، ولكن الحكومات ما ترفعهاش، لأنه فيه مصالح، فيه الجميع يعلم أن العلاقات الخارجية هي قضية مصالح، فيه تخوف من اللوبي الصهيوني، هذه حقائق. ولكن دي كريم زريبي اللي عايشين في الجزائر ولا عايشين خارج الوطن عنده القناعه، عنده الشجاعه هذه، والشيء اللي خاص بالاشخاص. ونعود يعني القضيه الفلسطينيه، لخص الموضوع، je n'ai plus rien à rajouter derrière lui. Il y a les faits d'un génocide,
la Cour pénale internationale ذكرتها هي لو فيت دي زونفون دي فام اي دي زوم منذ 4 أشهر أكثر من 30,000 ضحية. نعم. والصوت يعني تاع مقتل لا الصحفيين. كوميونيتي انترناسيونال. لما نشوف انا والله دي فوا يعني لما نشوف يعني دول تقترح ان سيسي الفو تومبورير. علاش دير ان سيسي الفو تومبورير؟ سي بور دوني لا نوريتور؟ نو. Parce qu'il y a les Mais fameux je vais faire une otages pause aussi de derrière. je vais faire يعني راحه تاع يومين او ثلاثه نحضر يعني القوات الصهيونيه باش تضرب يعني الشعب الشعب oui, je vois que M. Zeribi تفضل، veut تفضل، partir. Oui. Non, parce que Allez, vous parlez des otages. Mais Netanyahou, c'est la carte. non, mais Netanyahou et son gouvernement d'extrême droite n'en a que faire des otages israéliens. Tout à fait. Je veux dire, excusez-moi, quand vous bombardez le Gaza, vous bombardez les Gazaouis, Et il a dit, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, parce qu'il y a il faut le dire, il y a des Palestiniens chrétiens, il y a des Palestiniens musulmans, il y a des églises, il y a des mosquées. Quand vous bombardez de Gaza, vous bombardez tout le monde. Les Palestiniens chrétiens musulmans, les églises, les mosquées, les écoles, les hôpitaux, les otages. Les otages Ça veut aussi, dire ouais. que vous ne défendez même pas donc vos propres Ouais. ressortissants. Ça veut dire que le 7 octobre, qui a pu être vécu comme une tragédie, qui était une tragédie, je veux dire, une barbarie pour les civils israéliens. Donc, et moi, je compatis à leur douleur. Mais ça ne peut pas être un prétexte pour éradiquer le peuple palestinien. C'est une vengeance à laquelle nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a l'opération Arafat. Mais bien sûr, l'opération Rafah, mais vous vous rendez compte, il y a plus de 1 million de personnes aujourd'hui concentrées. On bombarde et ces populations veulent les déporter. Mais c'est inacceptable. Il n'y a pas un endroit dans le monde où on accepterait ça. On l'accepte là-bas. Mais que se passe-t-il? Où est le pays des droits de l'homme et du citoyen? Où est le pays qui donnait de la voix? La France. Moi, je suis atterré par la position de mon pays. La loi internationale qui ne s'applique pas uniquement pour les pauvres. Bien sûr. Et les plus faibles. Voilà. Il n'y a pas de droit international. On voit bien qu'il n'y en a pas. Ça ne fonctionne pas. Je veux dire, les Nations Unies sont impuissantes, totalement. Les résolutions de ces pays aujourd'hui, siégées plutôt, on voit bien que Israël, personne ne respecte les résolutions jusqu'à présent. Ils ont 1 mois pour répondre. Jusqu'à présent, il n'y a rien. Même les négociations avec Hamas, ils n'ont pas répondu derrière. Or, la meilleure sécurité pour les Israéliens, c'est qu'il y ait un État palestinien, digne de ce nom. Donc, c'est ça la meilleure condition. Donc, on voit bien que ce n'est même pas un débouché politique qui est souhaité par ce gouvernement d'extrême droite, c'est l'éradication du peuple palestinien. En 2024, au XXIe siècle, comment peut-on accepter ça? C'est pas possible. Donc, moi, quand vous dites que j'ai du courage, je n'ai pas de courage à dire la justice. Je n'ai pas de courage à dire les valeurs que tout être humain devrait porter et incarner. Je n'ai pas de courage. C'est ceux qui aujourd'hui s'opposent. Vous avez la force. Vous avez la force de grâce à Dieu. Certains ne le disent Grâce pas. à Dieu. Exactement. Parce qu'il reste 3 minutes de la première partie. Ça passe vite, monsieur Ali. Très bien. Donc, moi, ma question, comment la communauté nationale, surtout les Algériens, en Europe, ils ont participé justement à la mobilisation et expliqué aux Européens ce qui se passe à Gaza. Parce que aux États-Unis, par exemple, ou en Europe en général, qu'ils soient en France, certains, Mohamed, ما عندهمش فاهمين ما معنى فلسطين، ما معنى أصحاب الأرض. اليوم عندنا الدور. الجالية لعبت دور في هذا أنهم شرحوا لبعضهم بعض مثلا. كل أسبوع في الشوارع الأوروبية نعم. كاين خرجات مساندة للشعب الفلسطيني بصفة عامة والغزاويين بصفة خاصة. وفي نفس الوقت اليوم الشيء اللي لازم يفهموه الناس كاين نظرة توسعية من الكيان الصهيوني نون سيلمون اون بالستين مي راهم ماشيين الغرض تاعهم ماشيين إسرائيل الكبرى. إسرائيل الكبرى. هذا مشروع مخطط وهذا اليوم لازم نوقفوا ضده لانه ما عندناش مشكل مع اليهود ولا الناس اللي عندهم ديانه يهوديه فو با كونفوند الجودايزم حاجه والسيونيزم حاجه اخرى. نو اوني انتي سيونيست اي نو با انتي سيميت اوني انتي سيونيست. وبعض الجهات راهي تخلط بيناتهم باش تعطي الصوره للمسلمين انهم ضد اليهود. واحسن مثال كاين فلسطينيين مسيحيين كاين فلسطينيين مسلمين. نعم. Donc il ne faut pas qu'il y ait cette confusion. C'est très important ce que dit monsieur le député. Je voudrais rebondir dessus. Être pro-palestinien, c'est pas être antisémite. Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il faut arrêter ce raccourci qui est inacceptable. C'est une accusation qui est faite pour éteindre le débat, pour le museler. Exactement. Moi, je suis pro-palestinien, je lutte contre l'antisémitisme, comme je lutte contre l'islamophobie, parce que je considère effectivement que tous les racismes doivent être combattus.
En revanche, je vous le dis très clairement, il y a des juifs aujourd'hui qui sont contre Netanyahou et son gouvernement. Partout dans le monde. Et ces juifs-là, il ne faut pas les confondre non plus avec donc la politique qui est menée par Netanyahou et son gouvernement d'extrême droite. Il ne faut pas les confondre. Ces juifs-là sont en faveur d'un État palestinien. Et ils manifestent aux États-Unis. Il y en a en France. Quand vous avez Ronnie Broman, l'ancien patron de Médecins sans frontières, qui vous dit que Netanyahou est un criminel, qui est juif, il vous dit que Netanyahou est un criminel. Il vous dit que Netanyahou représente un danger pour les Juifs. C'est un Juif qui le dit. Donc ça veut dire que nous avons aussi un devoir. C'est d'éviter effectivement qu'il y ait cet amalgame, cette essentialisation qui soit faite. Donc ne mettons pas tout le monde dans le même sac. Combattons ceux qui aujourd'hui bombardent, tuent les Palestiniens. Merci M. زيربي. مشاهدينا الكرام فاصل ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام مرحب بكم من جديد في الجزء الثاني والأخير من هذه الحلقة والتي خصصناها إلى نداء الجالية باعتبار غدا هناك وقفة في العاصمة الفرنسية باريس بمناسبة يوم الشهيد، وتكون الجالية الوطنية في الخارج حاضرة بقوة سواء على مستوى العاصمة باريس أو بمارسيليا وبالضبط بإكس أون بروفونس. إذا لمن التحق بنا الآن أذكر بالضيوف داخل الاستوديو: الأستاذ محمد هاني رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان بالمجلس الشعبي الوطني أقول سابقا، وعضو اللجنة دائما. أرحب بك من جديد سيدي. إلى جانب هذا ضيفنا الجديد الذي نتعرف به خلال هذه المسيرة مع الجالية، لأنه يحمل مشروع يتعلق بالجالية الوطنية في الخارج، ربما سيكون بمثابة ودادية الجزائريين بأوروبا سابقا لتأطير وتنظيم الجالية الوطنية. السيد كريم زيربي برلماني ببرلمان الاتحاد الأوروبي سابقا وناشط سياسي بالإضافة إلى مستشار إعلامي. Merci de vous avoir parmi nous, Monsieur Zeribi. Merci à vous. دونك نعاود نرجع معكم محمد انت والاستاذ زيربي باش ندخل في الشق الثاني فيما يخص المبادره اللي قام بها السيد زيربي. هل في اعتقادك ان الجاليات المهاجره سواء الافريقيه العربيه وبحكم العدد الجاليه الوطنيه في الخارج قامت بدور لا موبيليزاسيون والشرح للاوروبيين اللي ما كانوش عارفين ما يحدث في غزه، ومن الظالم ومن الجلاد ومن الضحية؟ لا، الحقيقة أن الأغلبية تاع الجاليات ما تكلموش عليها. عندك الجالية الجزائرية تكلمت في الموضوع هذا لأنه موقف الدولة الجزائرية. الجالية التركية اللي تدافع عن القضية الفلسطينية وهذا شيء واضح، دونك يعني سي موبيليزي. وفي نفس الوقت كل وقفات اللي نقاموا يعني في الشوارع في الأوروبية كانت مبادرات من طرف الجزائريين أو التركيين أو الفرنسيين اللي مقتنعين. وأحسن مثال كريم زيربي يعني. ولكن النقطة اللي نذكرها برك أنه الأشخاص اللي توقف بجانب الشعب الفلسطيني معرضين في أوروبا خاصة و موندغ دوغري في الولايات المتحدة بمتابعات. لما تذكر كلمة غزة أو فلسطين أو حماس أو يعني اللي مرتبط بالقضية الفلسطينية عندك يعني متابعة قضائية أو غيز دي بورسويت جوديسيير كونت اون سيت سيغتان. في نظر عمرك تتكلم على الإرهاب تصنيف. احنا نقولوا مقاومة وبعض حماس يدي une organisation terroriste. Donc si vous parlez, voilà, si vous êtes sympathisant de la cause palestinienne, automatiquement vous êtes, on a vu dans les débats avec M. Zeribi pas mal de fois justement, vous condamnez ce qui s'est passé. Et dès que vous parlez des juifs, qu'on soit clair, antisémites, et quand on parle des musulmans, ça pose pas de problème. Il y a deux poids, deux mesures. Voilà. Monsieur Zeribi, justement, vous êtes à la tête d'une initiative qui concerne la diaspora à l'étranger. المرصد الدولي المجلس الأعلى للجالية. Voilà, le Conseil mondial de la diaspora. Si vous pouvez nous éclairer justement sur cette initiative, parce que le rôle de l'amicale des Algériens en Europe s'est arrêté en juin 1990, et depuis, ça fait 30 ans, on peut dire que la seule et unique communauté délaissée, ou livrée à elle-même. On entend des voix parfois, ceci, cela, c'est pas les associations qui manquent, mais la réalité c'est autre chose.
On n'y est pas sorti. Ça fait 30 ans qu'on parle problème de transport, la cherté du billet, rapatriement du dépôt, problème de la garantie obsèque. La communauté, on ne peut pas la résumer. 5-6 millions d'Algériens en France, on les résume dans 2 problèmes qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Moi, chaque fois, avec M. Hani, qui est mon invité, on n'arrête pas de parler de ça. Et chaque été, chaque occasion, il y a le problème de transport qui se pose. Si ce n'est pas maritime, c'est aérien. Donc, je vous écoute. Non, mais vous avez raison, il y a 6 à 7 millions d'Algériens qui sont installés, qui résident, qui vivent à l'étranger. Ouais. Ce qui représente entre 15 et 20% de la population algérienne. C'est énorme. Ouais. Ces Algériens-là, comme tous les Algériens, qu'ils soient Algériens d'Algérie ou Algériens de l'étranger, ont l'Algérie au cœur. Ont l'Algérie chevillée au corps. Ouais. On dit souvent des Algériens qu'ils sont nationalistes. Ouais. Moi, j'aime bien le terme Compatriote. Parce que le nationalisme, c'est le rejet des autres, et le patriotisme, c'est l'amour de son pays. Et les Algériens sont très épris de l'amour de leur pays. Et je pense que ces 6 à 7 millions d'Algériens qui étaient organisés, vous l'avez dit, il faut tirer un grand coup de chapeau à nos anciens, autour de l'amicale, qui faisait un travail extraordinaire, qui créait de la cohésion dans la communauté, qui permettait d'être un peu l'interlocuteur de cette diaspora qui était installée à l'étranger, qui permettait... On peut dire qu'elle a gardé le cordon ombilical avec le pays d'origine. Bien sûr, et puis elle permettait à des gamins de venir en vacances, garder le lien avec le pays d'origine. Elle a mené des actions sociétales très fortes, l'amicale. Et beaucoup se sont sentis un peu orphelins à la fin de l'amicale, parce que livrés à eux-mêmes, vous l'avez dit très justement, sans organisation, et donc obligés individuellement de nouer et de maintenir le lien avec le pays d'origine. Nous avons entendu l'appel du président de la République. Le président de la République, à maintes reprises, a lancé un appel à la diaspora, en indiquant qu'il lançait un appel à tous les enfants de l'Algérie, quels qu'ils soient, et qu'ils étaient les bienvenus pour entreprendre, pour investir, pour trouver leur place, pour contribuer à l'essor, au développement économique de ce grand pays qui a des potentialités extraordinaires, qui s'appelle l'Algérie. Et comme les Algériens sont déjà très, je dirais, attachés à leur pays d'origine, cet appel nous a mobilisés. Et cet appel nous a donné envie de créer et de prendre une initiative qui est totalement inédite, originale, qui n'a jamais eu lieu dans le monde, c'est un Conseil mondial de la diaspora algérienne. Que ces 6 à 7 millions d'Algériens puissent, à un moment donné, savoir qu'il y a une instance, avec beaucoup d'humilité, qui peut permettre de les réunir, de les rassembler, de se rencontrer, de se connaître, d'échanger, donc parfois de travailler ensemble. Monsieur Zeribi, si vous permettez, là, un point très important. Certains voient que l'époque de l'amicale des Algériens en Europe, c'était le parti unique à l'époque, jusqu'à les années 90, le multipartisme. Il y avait des cadres, il y avait la volonté politique, il y avait un budget, ce qui est important pour faire fonctionner les colonies de vacances, les échanges culturels, encadrer la communauté avec les sensibilités politiques, sociales, culturelles et tout ce qui suit. Pensez-vous qu'au niveau de votre initiative, là, c'est quoi l'organisation? Le fonctionnement, le budget, le financement. Est-ce qu'il y a une volonté politique réelle, je veux dire, que les affaires étrangères ou la présidence qui chapeautent cette initiative, ou juste comme on a entendu des années passées aussi, des initiatives pareilles, à droite et à gauche, qui ne durent pas. Malheureusement, ça tient 3 mois, 6 mois et après on n'entend plus parler. Alors, il y a plusieur questions dans votre propos. La question du fonctionnement de ce Conseil mondial de la diaspora. Force est de constater qu'à l'époque de l'amicale, on avait une population algérienne qui était plutôt issue du milieu ouvrier. Conditions modestes, qui venaient travailler à l'étranger, qui faisaient tout pour élever leurs enfants dans les meilleures conditions, pour leur permettre de connaître une ascension sociale. Force est de constater que le travail des parents et des grands-parents a été bien fait et réussi. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des cadres, des chefs d'entreprise, des gens qui ont un pouvoir d'achat et une position dans les sociétés dans lesquelles ils vivent. Le visage de notre communauté a changé. Il a changé. Socialement parlant, il a changé, il a évolué. Économiquement, la communauté est plus solide de par les individus qui la composent. Donc du coup, nous avons une force de frappe inhérente à cette diaspora
qui n'existait pas par le passé. Ça veut dire que nous allons mettre en place un système d'adhésion, un système de sponsoring, de partenariat, des entreprises pourront nous apporter leur concours, chaque membre paiera sa cotisation. Tout ça représentera un budget de fonctionnement. Donc nous avons la capacité, la possibilité d'être dans l'autofinancement. Cette communauté aujourd'hui est à maturité donc, pour travailler sur ces possibilités d'autofinancement. Le rapport aux autorités, très important, vous en avez parlé. Comment les autorités algériennes perçoivent notre démarche? Voilà. Très positivement. Je dirais, à l'instar de l'appel qui a été lancé par le président de la République, nous avons, par correction, par courtoisie, par respect, tenu les autorités au courant de l'initiative que nous prenons et nous avons reçu un accueil bienveillant, un accueil d'ouverture. Et c'est pour ça que nous rassemblerons le Conseil mondial de la diaspora à Alger au printemps prochain, vraisemblablement à la fin du mois d'avril, pour rencontrer justement les autorités, mais aussi la société civile algérienne. Parce qu'il y a un point important que je voudrais préciser pour ceux qui nous écoutent. La diaspora n'a pas la prétention d'être plus compétente que les Algériens d'Algérie. La diaspora a la volonté de travailler main dans la main avec les Algériens d'Algérie. Il y a aujourd'hui des initiatives, des cultures, des énergies, des compétences algéro-algériennes qui doivent permettre au pays de connaître un essor fantastique. Et nous voulons apporter notre contribution en tant que diaspora. Travailler avec les Algériens d'Algérie, mettre en place des sociétés communes, des actions, des initiatives, entreprendre ensemble. Il y a un code de l'investissement qui est favorable. Ça n'était pas le cas hier. Il y a une loi de finances qui l'est. Ça n'était pas le cas hier. Donc, d'un côté, on a une volonté politique qui chemine avec un appel du président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui a été entendu. Nous l'avons entendu, l'appel du président de la République. Et donc, nous créons le Conseil mondial de la diaspora. Nous avons une société civile algérienne donc, qui est à l'écoute et des parlementaires comme M. Mohamed Hani, qui est là, donc, qui a toujours soutenu l'initiative de la diaspora. Donc, finalement, j'ai envie de dire qu'il y a un alignement des planètes qui fait qu'il était temps que nous prenions cette initiative. بالحديث على الإرادة السياسية أنت راك عايش هنا محمد وأنت منتخب كومبونسيفو ريالمون صراحة سيت انيسياتيف السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كان صريح منذ بداية العهدة وين قال أن الجالية أو الجالية الوطنية المقيمة في الخارج كانت يعني منسية. Il a assumé, il a dit que le diaspora était à l'abandon, était oublié. Il a passé en même temps un message فوت يعني رسالة قال حان الوقت أن أبناء الجزائر المقيمين في الخارج يتنظموا. لماذا قال هذا الشيء؟ لأنه كانت الحساسية بعد يعني وقوف الاميكال كانت حساسية سياسية فعلا. هذه الحساسيات هي اللي أدت فيما بعد مع التعددية السياسية ظهور الحساسية واليوم والأحزاب توقفت الأمور فتوقفت الودادية. وكانت بعض المحاولات. نعم بسرعة بقينا دي سونور ما سمعناهمش محمد شهادات. وي ويعني الشيء المهم في المشروع تاع كريم زريبي المشروع تاعنا تاع مع كريم زريبي هو انه اليوم كما وضح سيد كريم زريبي الجمعيات اللي كانوا يعني لي طونتاتيف كون ايتي فات كانوا كاع طامعين في التدعيم المالي من طرف الدوله ولكن اليوم التغيير تاع لا كلاس سوسيو بروفيسيونيل تاع المهاجرين تاعنا والجاليه تاعنا يسمح اليوم بالمبادرات افيك دي زيدي دو سوتو فينونسي دو لونسي لو بروجي اي نو دوموند جوست ا être écouté et à travailler en symbiose. Ustad Hani, on parlait de la première, deuxième génération, s'il plus aujourd'hui. Vous voyez sur la contrat et tout ce qui suit. On connaît le problème. À peine, عندنا une élite, une force économique. Notre correspondant à Paris, Mohamed Zawi, justement, il a enregistré quelques sonores concernant justement l'initiative que vous avez lancée, M. Zeribi. On écoute. نتابع مشاهدينا هذه التسجيلات فيما يخص المبادرة تاع المجلس الوطني الأعلى للجالية الوطنية في الخارج. نتابع ونعود للنقاش. ليدي دو كريم انا مواطن جزائري هنايا عندي قريب 25 سنه في فرنسا سمعت بيان لي ديالك تاع كريم زريبي جو لو فيليسيت سيت تري بون ايدي فوالا بوركوا با يكون عندنا لوبي هنايا في اوروب فوالا نجمعوا كاع الجزائريين نكونوا يد وحده فوالا مي سيت تري بون ايدي جو لو فيليسيت مون فرير كريم. Donc voilà, vous avez bien entendu justement, le monsieur, il dit il faut créer un lobby, un levier de commande, si vous voulez, politique. Comme il ne reste pas beaucoup de temps, justement, il y a un autre que vous félicite aussi, monsieur Zeribi, et il est pour justement cette initiative. نتابع مشاهدينا الكرام. حسب سؤالكم la diaspora algérienne, je constate qu'elle est absente pour le moment.
باسكو لا ممكن سوء تنظيم كما هياكل كما هذه اللي تلم الجزائريين عامة والمؤرخين والأدباء خاصة لتنوير الرأي العام اللي يعيش في الغربة أو في الجالية. شكرا. Donc c'est à vous, Monsieur Zeribi. Les deux messieurs s'adressent à Monsieur Zeribi pour vous féliciter de cette initiative. Déjà, je suis touché par la réaction que vous venez de diffuser. Mais je n'en suis pas étonné. Parce que nous avons mis, il y a 4 jours, pas plus, en ligne sur Internet, les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, une initiative le 8 mars à Paris. Le 8 mars. À 20h, nous allons organiser un dîner de gala. D'accord. Il y a des inscriptions payantes pour chaque membre. Au moment où je vous parle, 4 jours après, nous sommes obligés de clôturer les inscriptions. Nous ne pouvons plus accepter les inscriptions tellement que nous avons eu de demandes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. A répondu positivement. On a 400 personnes dans un hôtel à Paris qui vont se réunir. On peut donner l'adresse, justement, M. Zeribi. Je pense que... On sera envoyé, je pense. Oui, non, c'est sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, je suis navré de vous dire que les inscriptions sont clôturées. Vous vous rendez compte qu'on a des chefs d'entreprise, des cadres qui se sont rués vers notre initiative. On a des vedettes du cinéma, donc des acteurs, des sportifs, des chanteurs d'origine algérienne qui ont dit on veut en être, on veut être là, on veut que cette diaspora s'organise. Ça veut dire qu'il y a un besoin, il y a une demande. Vous parlez de lobby, c'est pas un gros mot, lobby. Les Marocains sont organisés en lobby depuis longtemps en France. Les Turcs qui sont plus récemment arrivés sont organisés. Donc les Juifs de France sont organisés en lobby, les Arméniens sont organisés en lobby. Tout le monde est organisé en lobby sauf les Algériens. Il y a un sujet là. Combien de voix de vote que vous avez là-bas? En Parmi Algérie, les 7 millions. En Algérie, on a 2 millions de binationaux. 2 millions 200. Oui, on a 2 millions, 2 millions 5 de binationaux, ce qui représente une puissance électorale. Vous savez, 2 millions et demi de voix dans une élection présidentielle, ça représente 8 à 9% des voix. 8 à 9% des voix. ونذكر بس vous vous rendez compte. نذكر الاخ كريم زريبي في الانتخابات حصل على 21% 21% des voix de son électorat. Donc vous voyez le côté rassembleur. Oui, c'est gentil, monsieur le député, vous avez raison de le souligner, j'avais fait 21% à Marseille. Je précise que moi je ne fais plus de politique. Et que je n'ai plus le souhait et le désir d'en faire. Moi je suis un acteur de la société civile. Est-ce que vous vous présentez bientôt aussi, prochainement, je veux dire, les élections, qu'elles soient municipales à Non. Marseille? Non, monsieur Zeribi. Je ne fais plus de politique. Très bien. Je laisse ça à ceux qui ont aujourd'hui le courage de se lancer en politique. Je veux être utile autrement. Je veux être utile au nom de la société civile. Vous êtes dans votre pays, vous pouvez vous présenter ici. Et pas du tout. Aujourd'hui, je vais vous dire, c'est important que vous me laissiez terminer par ça. Il y a aujourd'hui des forces vives en Algérie qui portent l'idée de l'Algérie nouvelle, autour du président de la République notamment, et de ce gouvernement. Moi, si je peux être utile avec la diaspora humblement, pour accompagner cet essor de l'Algérie, je le ferai, mais sans faire de politique. Je ne fais pas de politique, moi, aujourd'hui, ni en France, ni en Algérie. Très bien, M. Zeribi. Mais il y a un problème pour la diaspora à l'extérieur, justement. Pour vous, l'article 51, est-ce que c'est un obstacle pour la diaspora ou pas? Ou c'est dépassé? L'article 51 qui concerne les binationaux, justement. Je pense qu'aujourd'hui, il serait bien qu'on mette les binationaux au même niveau que les Algériens d'Algérie. وانت واش صرحت من قبل صراحه انه كاين بعض القوانين اللي تقصي ونشوفوا بلي رئيس الجمهوريه نادى بالجاليه صار كان ابيل ا تو الموند ما نقدرش نقصي جزائري عنده جنسيه واحده اخرى مثلا دون لو موند دي ميديا ما يقدرش تكون عنده جريده او قناه ولا لسبب انه عنده جنسيه واحده اخرى ما نساوش حاجه الجزائريين قطرادم جزائري ولي جزائري وي قال لك جو بريفير نو با دير ان ناسيوناليست Patriote, exactement. Un patriote, que nous nous trouvions, nous sommes patriotes. Tout à fait. Il nous reste 3 minutes justement, M. Hani, je m'excuse. Monsieur Zeribi, vous avez lancé un appel et vous dites la rencontre en Algérie, à part le 8 mars à Paris, la rencontre en Algérie le printemps prochain. Est-ce que vous avez arrêté une date précise? Ça va se faire ces prochains jours. Ces prochains jours, nous allons arrêter la date et donc nous donnerons la primeur de cette date à ceux qui ont souhaité nous rejoindre. Vous comprenez très bien que c'est normal. Ce sera à la fin du mois d'avril. Donc on précise qu'on aura aussi notre invité une autre fois.
à la fin du mois d'avril à Alger et vous serez bien évidemment, cher ami invité, parce que j'ai beaucoup apprécié d'être sur votre plateau aujourd'hui. Tout le plaisir est pour nous. يعطيك الصحة مسيو زيريبي. كلمة ختامية محمد من هذا كله. الآن كاينة مبادرة تاع 8 مارس في باريس وراك معاهم. كاينة المبادرة اللي كلمت عليها أنت يوم الشهيد غدوة إن شاء الله في العاصمة الفرنسية باريس ومارسيليا في إكسون بروفونس في باريس باش نذكروا باللي لا بلاس ناسيون. توت افي ناسيون او في مرسيليا. أو في اليوم مرسيليا. الشيء اللي نقولوا يعني فيما يخص الجاليه نعم. نشكر الاخ كريم زريبي اللي قام بالمبادره اللي كانت منتظره طرحناها في 2021 ما مشاتش الحمد لله. جا الاخ كريم كانت ظروف الكوفيد ربما كانت ظروف كان أستاذ يعني هاني. موضوع يعني كنا نتكلموا عليه نعم. كثير نعم. ولكن يفالي افوار لا ديناميك هذيك باش يلونسي لا ماشين كيما نقولوا. الحمد لله الاخ Et ce qui كريم est ساعه encourageant aujourd'hui, راك شفت le témoignage اكزاكتومون سي تري امبورتون سون كوراج سون كوراج تقول بلي راني في الطريق المليحه وكان سكي فو رولفي c'est que cette demande elle y est. Oui. C'est comme le besoin il y est. Oui. Donc il fallait quelqu'un qui prenne كنا يعني autour d'une à la limite c'est venu spontanément mais réfléchi en même temps. والحمد لله التجربه Mais تاع 8 sincèrement, مارس c'est pas pour vous jeter des fleurs. Moi, je vous vois tous les deux, يعني sincèrement, كقاطرة للجالية. يعني Monsieur Zeribi, il est sur place, il connaît très très bien. D'ailleurs, il est né là-bas. Marseille وما أدراك مقاطعة تقريبا جزائرية بحكم العدد، بحكم العلاقات، بحكم كذا. أنت اليوم كنائب بالبرلمان في هذا اللجنة، الجالية في حاجة إلى تأطير وتنظيم. لازم كما قال الاخ كريم زريبي لازم يكون طرفين. يا اون فولونتي بوليتيك يا ان ابيل دو بريزيدون. رئيس الجمهوريه دار النداء وكاين ناس سمعوه على سبيل المثال الاخ زريبي والطاقم تاعو مشاو في المبادره. اي سي اون اي جو سوي كونفانكو مقتنع انه ان شاء الله سوف تكون نجاح لانه داروها بكل النيه وفي مصلحه الجاليه دون لانتيغي دو لا كوميونيتي دون لانتيغي دو لا دياسبورا اي دون لانتيغي دو بي. هاي الفكره إن شاء الله. Je vous laisse le mot de la fin, Monsieur Zeribi, 30 secondes. Vous savez, le président de la République a été élu en décembre 2019. Tout de suite derrière, il y a eu 2 ans de Covid. Lui-même a été malade pendant plusieurs mois. Ouais. Et on peut dire que finalement, sur un mandat de 5 ans, il y a eu 18 mois, je dirais, de normalité, on va dire, à la fois sur des questions de santé, sur des questions diplomatiques, d'ouverture. L'Algérie a fait un retour en force sur la scène internationale, donc, par l'activité du président de la République et sa présence. Aujourd'hui, il porte l'idée de l'Algérie nouvelle. Il lance un message à la diaspora. Nous avons entendu ce message. Et je veux dire à ceux qui nous écoutent que nous souhaitons créer une force, une puissance entre les Algériens d'Algérie et les Algériens de l'étranger. Donc, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Il y a une démarche économique, universitaire, culturelle, sportive. Nous avons les atouts, nous avons les compétences, nous avons le charisme dans cette communauté d'Algériens d'Algérie et d'Algériens de l'étranger pour faire émerger l'Algérie comme une puissance à l'échelle internationale. Donc le message du président de la République a été entendu. Comptez sur nous pour être au rendez-vous de cette Algérie nouvelle. Une phrase en arabe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Pour finir, clôturer l'émission. Allez-y. Allez-y. Ah oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Tahia Al-Jazair. Tahia Al-Jazair. Merci, M. Zeribi, d'avoir accepté notre Merci, invitation. merci Ça nous a beaucoup. fait un très Merci, grand plaisir merci. d'être parmi nous. الأستاذ محمد هاني غني على التعريف. يعطيك الصحة على كل شكراً المجهودات أخ وشكرا عبد على قبولكم الدعوة. Espérons vous revoir à la chaîne الوطنية إن شاء الله. très prochainement إن شاء الله. مشاهدينا الكرام بهذا نأتي لنهاية هذه الحلقة التي سعدت فيها فعلا بحضور برلماني جزائري وبرلماني كذلك سابق عن البرلمان الاتحاد الأوروبي. مشاهدينا الكرام موعدي بكم يتجدد الأسبوع المقبل وموضوع آخر للنقاش يتعلق بالجالية الوطنية في المهجر. أمسيتكم سعيدة، ألقاكم بخير وإلى اللقاء.